नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करवा ओडिया साहित्य एक मुख्य अंग काव्य कवितार एक मुख्य अंग जी काव्य को रसासनित करता है सही रस संबंध रे कौनसी रचना शुणिले बा पढ़िले मनरे जो अपूर्व आनंद जात हुए ताहाकू रस कहुए। रस कहले ये आंब रस, कमला रस, खजुरी रस, डालिंब रस यही रस गुड़िक नुह। रस हेउछि रस मन भितर जाग्रत हेउथिबा एक अपूर्व आनंद जहाँ कौनसी रचना बा साहित्य रचना शुणिले बा पढ़िले बा देखिले मनरे जात होइथे। रस शब्दटी रस धातुर उत्पन्न होइछि। रसर आदि स्रष्टा हेउछन्ति वाल्मीकि। एही रस शब्दटी र अर्थ हेउछि रस्यते इति रसः, जहाँ आस्वादन कराଯାए ताहा हेउछि रस। एही आनंदमयर एक मानसिक अवस्था। यह मन को तन्मय करे, शरीर को पुलकित करे और भाव को एकभूत करिथाए। यह काव्य पठन बा नाटक दर्शन द्वारा पाठक को दर्शक को मनरे अनुरूप भाव संचारित होई मनर जो मन जगत जो भाव संचारित होता है मन जगत पहुँच थाए ताहाकू रस कहुए। रस को अनेक समालोचक स्व स्व मत प्रदान करिसेंति। वाल्मीकि जहाँ कहली वाल्मीकि होचंती यार आदि स्रष्टा। भरत मुनि तांकर नाट्यशास्त्र षष्ठ और सप्तम शताब्दी सप्तम अध्याय रस संपर्क में सम्यक सूचना प्रदान करिसेंति। अवश्य तांको पूर्वर आनंदवर्धन रस संपर्क में नाट्य और काव्य को एक श्रेणीभुक्त बोली मन करथिले। सप्तम और अष्टम शताब्दी भामह रस संपर्क में मत व्यक्त करिसेंति जे रस हेउछि अलंकार सहित एक अंश एवं आचार्य दंडी मध्य रस को काव्य अलंकार बोली विचार करथिले एवं 8टी रसर दृष्टांत प्रदान करिसेंति। अष्टम नवम शताब्दी वामनाचार्य रस को काव्यर एक प्रधान गुण बोली वर्णना करिसेंति। नवम शताब्दी मध्य भाग मध्य रुद्रट काव्य रस प्रयोजनता को वर्णना करिथिले। रसर संज्ञा कौन ना भरत मुनिंकर मतरे अत्राह रस इति कह पदार्थ आस्वादिक्वात्। यार अर्थ हेउछि जहाँ आस्वादित हुए ताहा हेउछि रस। विश्वनाथ कविराजंक साहित्य दर्पण रे से रचना लिखिछन्ति सर्वहोपि रसनात् रसः, अर्थात रस हेउछि जहाँ को आस्वादना करा जाय पारे ताहा ही रस। आनंदवर्धन ध्वन्यालेखरे कहिछन्ति न हि तन्मत्व काव्यं, अर्थात रस शून्य कौनसी काव्य नहीं। जे कौनसी काव्य, जे कौनसी नाटक, जे कौनसी रचना आमे पढ़िले शुणिले देखिले आम मन भीतर जाग्रत होता है आनंद, जो अपूर्व आनंद जाग्रत होता है ताहाकू रस कहुए। रसर निष्पत्ति किभली भाव होइछि ना रस सर्वदा आनंद बोधर आधार। यह द्वारा काव्यटी रसर गुरुत्व बेस प्रयोजन। यह केवल अनुभवर विषय। यार सत्ता अति व्यापक विभाव अनुभाव संचारी भाव रसर निष्पत्ति बोली भरत मुनि मत व्यक्त करिसेंति। तेणु से कहिसेंति विभावेन संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। सही भली भाव विश्वनाथ कविराज कहिसेंति तांकर साहित्य दर्पण रे रस निष्पत्ति संपर्क में विभावेनुभावेन व्यक्त संचारिणा तथा रसता मेतिरत्यादि स्थायी भाव सचेतता। यार अर्थ हेउछि कोन ना रसरे स्थायी भाव थाए। यह व्यक्तिर मन और हृदय रे थिबा रति शोक उत्साह विस्मय आदि वृत्ति को साहित्य रे स्थायी भाव रूपे ग्रहण करिथाए। रसर प्रकार भेद कौन केते भाग रस विभक्त आलोचना करिबा।
ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଶାନ୍ତ ରସ ଭଳି 9 ରସର ଅବତାରଣ କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେହି କେହି ସମାଲୋଚକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ସଂଯୋଗ କରି ରସକୁ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କୌରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ ଇତଷ୍ଠୌ ଶାନ୍ତ ତଥା ଗତଃ। କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ମତରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କୌରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ ଭୂତ ଶାନ୍ତଶ୍ଚ କାବେଧ ନବାରସ ସ୍ନାତଃ। ଏଠାରେ ନବରସ, ଏଠାରେ 10 ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହି 8ଟି ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର, କାରୁଣ, ହରୁର, ହାସ୍ୟ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁଦ୍ରର, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଅଳଙ୍କାରିକଗଣ ନବମ ରସକୁ ଶାନ୍ତ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ 10ମ ରସ ଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲାବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ବିଶେଷ କରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ରସକୁ ଏକାଦଶ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଆଳଙ୍କରିକ 9ଟି ରସ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା, ଗୁଣ, ରତି, ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରା। ପ୍ରଥମେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଏହାକୁ ଆଦିରସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଆଦିରସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରତି ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଏହି ରସ ସାଧାରଣତଃ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଅନୁରାଗ ଫଳରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର। ଶୃଙ୍ଗ ଆର ଏହା ମିଶିକରି ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଛି। କାମ ଭାବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ବା ଉଦ୍ରେକକୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମ ଭାବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ବା ଉଦ୍ରେକ। ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଚନ୍ଦ୍ର, ଉପବନ, ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ଭ୍ରମର, ଗୁଞ୍ଜନ, ବସନ୍ତ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଚନ୍ଦନ ମନୋହର, ଆଭୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ, କଟାକ୍ଷପାତ, ସ୍ମିତହସ୍ୟ, ପ୍ରେମାଳାପ, ଚୁମ୍ବନ ଆଦି ଅନୁଭବ ଇତ୍ୟାଦି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଉତ୍ତମ ନାୟକ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ନାୟିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପରସ୍ପର ମିଳନକୁ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରସରେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ। ଏଠାରେ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶ, ମଳୟ ପବନ, ଭ୍ରମର, କୁଞ୍ଚନ ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ଏବଂ ଏହାର ରସର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଏହି ରସର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ। ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାରର 4ଟି ପକ୍ଷ ରହିଛି: ପୂର୍ବରାଗ, ମାନ, ପ୍ରବାସ ଓ କରୁଣ। ଶ୍ରବଣ ତଥା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନାୟକ ନାୟିକା ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ ନ ହୋଇପାରିଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୂର୍ବରାଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରଣୟ ବା ଈର୍ଷାରୁ ଜାତ କୋପକୁ ମାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅତିଶୟ ପ୍ରେମ ହେତୁ ପ୍ରଣୟ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାବେଳେ ନାୟକର ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ବା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ନାୟିକା ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଈର୍ଷାମାନ। ଦେଶାନ୍ତର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନାୟିକା ନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରବାସ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନାୟକ ନାୟିକା ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜନ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜଣକ ଜୀବିତ ଥାଇ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ବା ବିରହ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କରୁଣ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୃଦଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗୀକାର ଭୋଗୀରୁ ଜାଣି ନେଇ ପୁରୁଷ ନିବେରିଲା ପାପି ଭୋଳ ହୋଇ କୋଳ କରି ଶ୍ରୀମୁଖ ଟେକିଲା ଯୋଗ ଭଙ୍ଗି ସ୍ଥାନ ଥୟ
ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରହିଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସେଥିରୁ ଏହି ପଦଟି ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବା ଆହରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଓ ନାୟିକା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ, ବସନ୍ତକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ସମୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ, ଚିବୁକକର ନିବେଶ ଏବଂ ଓ ଚିକୁ ଭାଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ। ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚେତି ଚାତୁରୀ ଚାହିଁଲା ନିଶି ନାଶେ ପାଶେ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ତରୁଣ ମାଇ ହୃଦୟ ହାତ ନାଥ ନାଥ ବୋଲି ଅତି ଉଚ୍ଚେ କରେ ତାରୁଣ୍ୟ, ଚେତନା ହତସେ ବିଧିରେ ସେଜ ଲେଉଟାଇ କବରୀ ଫିଟାଇ କର ଧରି କୁଚ ସନ୍ଧିରେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ନ ପାଇଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜି ବୁଲିଛି ପାଗଳିନୀ ପରି। ଏହାକୁ ବିପ୍ଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ବା ଏହାର ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାରର ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ। ହାସ୍ୟରସ ଦେଖିବା, କୌଣସି ବିବୃତ ପଦାକାର ରୂପ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଯେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ହାସ୍ୟରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିକୃତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ବିକୃତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଓ ବିକୃତ ବେଶଭୂଷା ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହାସ୍ୟରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ହାସ ବା ହାସିକା। ଏଥିରେ ବିକୃତ ବେଶ ପୋଷାକ, ବାକ୍ୟ ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀର ବିକୃତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଏଠାରେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ, ବିକୃତ ମୁଖ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ, ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଏହାର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଗଣ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ହାସିତ ହାସ୍ୟ, ବିହସିତ ହାସ୍ୟ, ଅପହସିତ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଅତିହସିତ ହାସ୍ୟ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଅବହସିତ ହାସ୍ୟ, ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି 5ଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ 6ଟା ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ହାସ ଦ୍ୱାରା ନୟନ ଦ୍ୱୟ ঈଷତ୍ ବିକଶିତ ଓ ଅଧରରେ ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହାସିତ ହାସ୍ୟ କ'ଣ? ହାସିତ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମଧୁର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ହାସିତ ହାସ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିହସିତ ହାସ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ହାସରେ ଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିହସିତ ହାସ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅବହସିତ ହାସ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍କନ୍ଧ ଶିର ଦ୍ୱାରା କମ୍ପିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅବହସିତ ହାସ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅପହସିତ ହାସ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅଶ୍ରୁର ନୟନ ସହ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅପହସିତ ହାସ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅତିହସିତ ହାସ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ହାସରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅତିହସିତ ହାସ୍ୟ। ଏହା ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା। ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡଟାରେ ଚଅଁର ଖସିଲେ ସେ କି କବି, ସେ କି ଘନ ବେଶୀ ହୋଇବ, କପି କରି କରି ଉପାଧି ପାଇଲେ ସେ କି କାମକୁ ପାଇବ, ଦୁନିଆରେ ଖାଲି ଚହଟ, ଦେଶୀ ମଦ ପିଇ କପାଳେ ଛାଡ଼ିଲେ ତାକୁ କି କରିବ ହାଟ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଝୁଲି ହୋଇ ଝୁଙ୍କି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଢୋଳାଇ, ଝିଅ କି ନାତୁଣୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶିବୁ ତ ତୁହିଁ, ନିଶ ତେଣୁ କଥା କହେ ନିକୁଟିଣ ଦାନ୍ତ, ନ ଆସଇ ବାଣୀ ତାର ଦୁହିଁ ହୁଏ ଅନ୍ତ। ନିଶ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ, ନିଶା କାଳେ ଯେ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ଡରିପାରେ, ଟଳମଳ ହୋଇ ଟେକି ବସି ନ ପାରଇ, ଟାକୁଆ ଗାଲ ପାକୁଆ ଦାନ୍ତ ଆଦି ନାହିଁ। କୁଞ୍ଜବନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନହେବ ଗୋସାଇଁ, ରଥ ବୋଲି ଭଣ୍ଡି ଦେବ ଶଗଡ଼େ ବସାଇ, ଭୋଗ ବୋଲି ଖଞ୍ଜି ଦେଲେ ଖଲିଆଇ ମୁଆଁ, ଧୂପ ବୋଲି ଗେଞ୍ଜି ଦେବେ ନିଆଁ କୁଟା ଧୂଆଁ। ଏହା ହେଉଛି ହାସ୍ୟରସ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ କରୁଣ ରସ। ଇଷ୍ଟନାଶ ବା ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ ତଥା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ଦ୍ୱାରା କରୁଣ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶୋକ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯାହା ପାଇଁ ଶୋକର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଶୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍କାର କର୍ମ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ବିଷାଦ, କ୍ରନ୍ଦନ, ବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅନୁଭାବ।
କ୍ରୋଧ ଶ୍ରମ ଜଡ଼ତା ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। କପଦ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏହି ରସର ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା। ଚୁମ୍ବିବା ବେଳକୁ ମୁଖ ରାଜୀବ ତାହାର ଜୀବହୀନ ହୋଇଣ ରହିଲା କଳେବର। ଚାହିଁ ତରୁଣ କରୁଣ ଓଷ୍ଠୀର ଏ ରୀତି ବଦନ ପାବନ କେତେ ଦଇ କଲା ସ୍ମୃତି। ଲୋତକ ଜଳରେ ଆଗ ଧୋଇ ଦେଲା ସୁଅ ପୋଇଲାକୁ ନିମିତ ଦେଖିଲି କେତେ ଦୁଃଖ। ରୌଦ୍ର ରସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି ରୌଦ୍ର ରସ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ଆଦି ଲାଭ କଲେ ମନ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ରୌଦ୍ର ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବା ରୁଦ୍ର। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। କ୍ରୋଧରେ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଯିବା, ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘଟଣା, ମୁହଁରେ ରାଗ ଚିହ୍ନ, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ। ଉଦ୍ବେଗ ସହିତ ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ମାନସିକତା ଚଞ୍ଚଳତା ହେଉଛି ଏହାର ଅନୁଭାବ ଏବଂ ଉଗ୍ର ଭାବ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ଏହି ରୌଦ୍ର ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ରେ ପାଣ୍ଡବ ମାରିଛିକି ଆୟୁ ଖାଉ ଖାଉ, କେ ପାରିଲେ ଆସି ତୋତେ ରକ୍ଷା କରି ନେଉ। ରେ ରେ ପାଣ୍ଡବ ପୁରିଲା ତୋହର ଆୟୁଷ, ରେ ରେ ପାଣ୍ଡବା ଟେକିବି ତୋର। ବୀର ରସ। ମଣିଷ ମନରେ କେତେକ ଘଟଣା ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୀରତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବୀର ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା ଦେଖି ବା ଶୁଣି ମନରେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବୀର ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ। ଏହାର ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ତେଜିଆନ ଏବଂ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟା କ୍ରିୟାକଳାପ ଆଦି ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ସହାୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହାର ଅନୁଭାବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ନୁହେଁ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। କୀଚକ ବଧରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଷ୍ଠି ଉପରେ ମୁଷ୍ଠି ପଡ଼େ ଦୁରୁ ଦୁରୁ, ପର୍ବତ ଉପରେ ଜେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ବିଧୁରୁ। ମଡ଼ା ଗଡ଼େଇ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି, କଚଡ଼ା କଚଡ଼ି, ଘନ ଘନ ପଡ଼ି ଜିଣି ଜିଣି ହେଉଥାନ୍ତି ରଡ଼ି। ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ତହିଁ ହୁଙ୍କାର ହୁଙ୍କୁରି, ରାଜଯୁଦ୍ଧେ ରାଜସିଂହ ଯୁଦ୍ଧେ ସିଂହ ପରି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭୀମ ଏବଂ କୀଚକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର, ସେହି ଉପରେ ଏହା ହେଉଛି ବୀର ରସର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଭୟାନକ ରସ। ଯାହା ଦେଖି ବା ଶୁଣି ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଭୟାନକ ରସ। ଭୟ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଏହାର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କାଳ ବା ଯମ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ବା ଶ୍ରବଣରେ ମନରେ ଭୟଜାତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ପ୍ରଳୟ ରୋମାଞ୍ଚ କମ୍ପନ ଆଦି ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆବେଗ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏହାର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ପେଣି ସଂହାରରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାକୋପେ ଗରଜିଲେ ପବନ ତନୁଜ, ଅକ୍ରୋଶେ ଧରିଲେ ଦୁଃଶାସନ ବାମ ଭୁଜ। ବକ୍ଷେ ଶିରେ ପାଦ ଚାପି ଉପାଡ଼େ ଶେଖର, ଶବଦେ ଅବନୀ ଭୟେ କମ୍ପେ ଥରହର। ଭୁଜ ଉପାଡ଼ନ୍ତେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଭୟଙ୍କର, କିଏ ଅବା ଉପଜେ ପଡ଼େ ହିମାଦ୍ରି ଶିଖର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ବିଭତ୍ସ ରସ। କୌଣସି ଘୃଣିତ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବ ଜାତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସ। ଘୃଣା ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ।
ମୁଖ୍ୟ ବିକୃତ, ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ, ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ତାରିତ ଆଦି ହେଉଛି ଏହାର ଅନୁଭାବ। ମୋହ ଆବେଗ, ଏହା ହେଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଏହାର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଘୃଣା ଓ ଘୃଣିତ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ରବନ୍ତି ଶୃଗାଳ କଳ କମ୍ପି ଚୌଦିଗେ, ଭ୍ରମି ଚୌଦିଗେ, ଜଟିଳାକ ଚିତ୍ରାବହ୍ନି ଜଳେ ଠାବେ ଠାବେ। ପ୍ରଦୀପ ମସ୍ତିକ ମେଦେ ଫୁଟାଇ ବିକଟ ନୃପଟଟି ଚିତ୍ରକ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ପ୍ରସାରୀ ପବନେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ଦିକି ଦିକି ଜଳେ ଜୁଇ, ଧୂଆଁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ପାଚିଲା ଚିକା ଚିଲାସିରେ ବନ୍ଧାଇ ଜଟା, ଶିବା ଶାଗୁଣାର ରବ ଥୋଡ଼ାଉଛି ପଚା ଶବ, ସେ ଶବଦେ ଫୁଟି ଉଠେ ଟାଙ୍କରା ଲଟା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭତ୍ସ ରସର ଉଦାହରଣ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟରେ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ। ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବିସ୍ମୟ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏହାର ଅନୁଭାବ। ଆବେଗ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଚମତ୍କାର ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଏହି ରସର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରଦ, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ନାରଦ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ। ନିସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବ ସେ ଯାହାଭିଜନେ, ସନାତନ ଶ୍ଵେତ ତୁଷାର ହାସନେ, ବ୍ୟମ କେଶ କୃତି ଦେଖିଲି ଚମକି, ପଡ଼ିଲା ସେ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଥାକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ଶାନ୍ତ ରସ। ଯେଉଁ ରସ ବା ଶାନ୍ତ ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ଯାହାର ଶ୍ରବଣ ବା ଦର୍ଶନରେ ମନର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ, ଶାନ୍ତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ବା ନିର୍ବେଦ। ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଋଷି ଆଶ୍ରମ, ରମଣୀୟ ବନ ପ୍ରଦେଶ, ପାଠାଗାର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ହେଉଛି ଏହାର ଅନୁଭାବ। ନିର୍ବୋଧ ଓ ସ୍ମରଣାଦି ହେଉଛି ଏହାର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅଧିଦେବତା ଏବଂ ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କି ହେ ଦେବ 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 ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାତର, କି ଅମୃତ ତେଜ ଆଜି ପୁରେ ମୋ ଅନ୍ତର, କି ଅମୃତେ ତେଜେ ଏହି କି ଅମୃତ ତେଜ ଘୁରି ପୁରିଲା ମହାକାଶ, ବିରାଜିତ ବିଶ୍ୱଦେବ ବିଭତ୍ସ ପ୍ରକାଶ। କୃଷି ପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ, ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କର କବିତା। ଶାନ୍ତ ରସର ଏକ ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ମନ ଭିତରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତାରୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ସ୍ନେହ। ଶିଶୁ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସ୍ନେହ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ହେଉଛି ଏହାର ଅନୁଭାବ। ସ୍ନେହ, ମମତା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଏହାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଳଶ ମାତୃକା ଠାକୁରାଣୀ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପଦ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଢାଳୁଛନ୍ତି ମାତ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରସ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ରସ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ ଓ ବଲ୍ଲଭ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରସାଦନ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଅଶ୍ରୁପାତ ଅନୁଭାବ। ରୋମାଞ୍ଚ ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ। ନିର୍ବେଦ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ। ଭରତ ମୁନି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ରସ ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭରତ ମୁନି ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାବେନୁ ଭାବେନ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗାତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପାଠକ ସହୃଦୟ ହୋଇନଥିଲେ ସେହି ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟର ବ୍ୟୟର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିବୃନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ କାବ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ରସିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, କ୍ରିୟାକଳାପ, ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର ତଥା ପରିବେଶରେ ମନୋଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନା ମନରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳଙ୍କରିକମାନେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଟ୍ଟଲୋଟଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁଙ୍କର ଅନୁମିତିବାଦ, ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭୁକ୍ତିବାଦ ଏବଂ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଭଟ୍ଟଲୋଟଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଟ୍ଟଲୋଟ ଭରତଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପରେ ସେହି ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ, ସଂଯୋଗାତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବ୍ୟ ବା ନାଟକର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୟଦେବ ନାଟକକୁ ନିଆଯାଉ। ଏଠାରେ ନାଟକରେ ଜୟଦେବ ଓ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମା। ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଚରିତ୍ର। ପୋଷାକ, ପରିଚ୍ଛେଦ, ଚାଲିଚଳନ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୁଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଅଭିନେତା ଏହା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ନାଟକୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯଥାଯଥ ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଠାରେ ଜୟଦେବ ଓ ପଦ୍ମାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ବେଶ ପୋଷାକ, ପରିବେଶ, ଚାଲିଚଳନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଆଦି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ମୂଳ ଚରିତ୍ରରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଟ୍ଟଲୋଟଙ୍କର ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁଙ୍କର ଅନୁମିତିବାଦ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁ ଅନୁମିତିବାଦର ସଂସ୍ଥାପକ ବା ପ୍ରବକ୍ତା। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅଭିନେତା ଯେତେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବା ଅଭିନେତା ଖୋଜିବା ଏକାନ୍ତ ଅବାସ୍ତବ। ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚିଥିବାରୁ ଅନୁମାନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଏହି ମତବାଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର କ୍ରିୟାକଳାପ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେହି ଲୌକିକ ଜଗତରେ ପ୍ରଚଳିତ ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ସାଦୃଶ୍ୟ, ସଂଶୟ ଆଦି ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜୟଦେବ ନାଟକରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଅଭିନେତା ଜଣକ ସ୍ୱୟଂ ଜୟଦେବ ଭାବିଲେ ସତ୍ୟପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ଅଭିନେତା ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ବୋଲି ମନରେ ଭାବେ ତେବେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏ ଅଭିନେତା ଜୟଦେବଙ୍କର ସଦୃଶ ହୁଏ ତେବେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅଭିନେତା ଜଣକ ସମ୍ଭବତଃ ଜୟଦେବ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେଠାରେ ସନ୍ଦେହ ବା ସଂଶୟ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମତବାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶିଶୁ ଯେପରି ମନ ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେହିଭଳି ନାଟକର ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ଚରିତ୍ରର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ, ପାଠକ ବା ଅଭିନେତାର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ। କିଏ? ନା ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ବାଦ ରହିଛି ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭୁକ୍ତିବାଦ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭଟ୍ଟନାୟକ ସାଂଖ୍ୟ ମତାନୁଯାୟୀ ଭୁକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ରସ ସୂତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଭୁକ୍ତି ଓ ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ଭୋଜ୍ୟଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେ ଭାବକତ୍ଵ ଓ ଭୋଜକତ୍ଵ ନାମରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାପାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଅଭିଧାୟକତ୍ଵ, ଭାବକତ୍ଵ ଓ ଭୋଜକତ୍ଵ ଏହିପରି ତିନୋଟି ବ୍ୟାପାର ରହିଥାଏ। ଅଭିଧା ବ୍ୟାପାର କାବ୍ୟର ଅର୍ଥ ବିଷୟକ, ଭାବକତ୍ଵ ବ୍ୟାପାର ରସାଦି ବିଷୟକ କାବ୍ୟର ଏବଂ ଭୋଜକତ୍ଵ ବ୍ୟାପାର କାବ୍ୟର ସହୃଦୟ ବିଷୟକ। ଭାବକତ୍ଵ ବ୍ୟାପାର କାବ୍ୟରେ ନାଟକର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ପରେ ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି ସାଧାରଣୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ନାଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣା ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଭୋଜକତ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ସାହାଯ୍ୟରେ ରସାସ୍ୱାଦନା କରିଥିବାରୁ ଭଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଭୁକ୍ତିବାଦ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ବାଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନବଗୁପ୍ତ। ସେ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭୋଜ୍ୟ ଭୋଜକ ବ୍ୟାପାରକୁ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ସେ ରସକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାପାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ରସ ହୃଦୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ବାସନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସହାୟତାରେ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିନବଗୁପ୍ତଙ୍କର ମତାନୁସାରେ ରସ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଭୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ରସ ଏକ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏହି ରସବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।